جو ہے کیونکہ یہ جب اس لائن کو اندر سے دباتی ہیں گلٹیاں تو یہ اوپر والی اس کی لائن بھی جو ہے وہ پھر بالکل ایسی سموتھ نہیں رہتی بلکہ یہ ایسے زگ زیگ میں آ جاتا ہے. تو گردے کی جب رپورٹ ہم پڑھتے ہیں الٹرا ساؤنڈ میں تو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے یا ڈاکٹر جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ اب اس کی جو آؤٹر سرفیس ہے وہ اس کے جو مارجنس ہیں وہ ارریگولر مارجنس ہیں، یعنی اس کی جو طے ہے وہ کھردری ہو گئی ہے یا اس میں اوپر نیچے ابھار آ گیا، ایک نارمل نہیں رہی. جیسے اب آپ گردہ دیکھتے ہیں تو بالکل پلین ہوتا ہے تو وہ پھر پلین نہیں رہتی. ٹھیک ہے جی. تو اس کے جو ہے بعض دفعہ ایک گردے میں ہوتی ہے، بعض دفعہ دو گردوں میں ہوتی ہے، دونوں میں بھی ٹی بی ہو جاتی ہے. جیسے پھیپھڑے میں ہوتی ہے، بعض اوقات ایک سائڈ پہ کوئی ایک پھیپھڑا متاثر ہوتا ہے، اسی طرح ایک دوسرا پھیپھڑا بھی بعض اوقات سیویئر کنڈیشن میں دونوں سائڈوں پہ بھی جو ہے وہ اٹیک کرتی ہے. اسی طرح گردوں میں بھی یہ بعض اوقات کسی ایک گردے میں ہوتی ہے، بعض اوقات ٹی بی جو ہے دونوں گردوں کو متاثر کرتی رہتی. یہ وہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے. مائکو بیکٹریم ٹیوبرکلوسس اس بیکٹیریا کا نام ہے جس کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے. اس بیکٹیریا کے نام پہ ہی اس مرض کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے. مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس یہ اس جراثیم کا نام ہے جس کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے، اور اسی جراثیم کے نام پہ پھر اس مرض کا نام بھی ٹیوبرکلوسس رکھا گیا. ٹھیک ہے جی. اس کی علامات میں جو ہے وہ کچھ مخصوص علامات ہوتی ہیں جو پرماننٹ رہتی ہیں، جیسے کہ اس میں پیشاب کا جو اخراج ہے وہ لگاتار ہوتا رہتا ہے. بار بار جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہر 5 منٹ 10 منٹ آدھے گھنٹے بعد جو ہے بار بار پیشاب آتا ہے، بار بار پیشاب آتا ہے. اور اس میں جب ٹی بی ہوگی تو پھر مریض کو شام کے وقت روزانہ بخار ہوگا. یہ ایک بہت بڑی علامت ہے، چاہے وہ پھیپھڑوں کی ٹی بی ہو یا گردے کی ٹی بی ہو. گردے کی ٹی بی اور پھیپھڑوں کی ٹی بی کے مریض میں دن کو بھی جسم میں دردیں وغیرہ ہوں گی، اس کو جسم ٹوٹتا رہے گا، لیکن مغرب کے ٹائم آ کے جو ہے اس کو لازمی بخار ہوگا. یہ ہمیشہ ہوتا ہے. جب بھی ٹی بی کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے تو یہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ جب مریض کمپلین کرتا ہے تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو مغرب کے ٹائم یا دن جب ختم ہو رہا ہو یا پچھلے ٹائم جو ہے وہ آپ کو بخار تو نہیں ہوتا. تو مریض یقیناً جو ہے وہ آپ کو یہی جواب دے گا کہ یہ بالکل ہوتی ہے. یہ نقطے کے طور پہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے ایک نوٹ کرنا ہے کہ ٹی بی کے مریض کو مغرب کے ٹائم لازمی بخار ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ٹی بی والے پیشنٹ کا دوسرا اس کے ساتھ جو ہے وہ ویٹ گرنا شروع ہو جاتا ہے. دوسرا نقطہ جو ہے وہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ٹی بی والے مریض کا چاہے وہ گردے کی ٹی بی میں مبتلا ہے یا پھیپھڑوں کی ٹی بی میں مبتلا ہے، اس کا ویٹ گرے گا. اگر مریض اس کمپلین کے ساتھ بھی آتا ہے اور اس کا ویٹ جو ہے ایک دفعہ 2 دفعہ چیک کرتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں کہ ہر دفعہ جو ہے وہ ویٹ چیک کر کے آئے یا ویٹ چیک کروائے، تو وہ آپ کو 1-2 ہفتے کی ریڈنگ میں ہی پتہ چل جائے گا کہ مریض کا وزن جو ہے وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، وزن گرتا جا رہا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہے. پھر آپ اس کے ٹیسٹ بھی ریلیونٹ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. بلڈ ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں اور اس کو یورین کلچر بھی کروا سکتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیسٹوں پہ پھر بعد میں آتے ہیں. اس کی جو جب ابتدائی حالت ہوتی ہے ٹی بی کی علامت کی تو پیشاب میں جو ہے وہ البیومن بھی آتا ہے. یہ بھی ایک میجر سمٹم ہے کہ یورین کا جب آپ انالیسس کروائیں گے، یورین آر ای وغیرہ کروائیں گے اس مریض کا، تو اس میں البیومن آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ کمپلسری ہیں. یہ اگر تینوں علامات آپ کو ملتی ہیں تو پھر آپ مریض کا جو ہے وہ مزید فردر ٹیسٹ کی طرف جائیں گے اور اس کو جو ہے ایڈوائز کریں گے کہ آپ ٹی بی کے جو ہے وہ ریلیونٹ ٹیسٹ کروائیں. اپنی تشخیص پھر آپ مکمل کر کے تو پھر ٹی بی کے تحت اس کا جو ہے وہ علاج کریں گے. اس میں کیونکہ یہ جراثیم کی وجہ سے جو ہے وہ پس فارمیشن ہوتی ہے گردے میں، جو ہے وہ پیپ پڑنا شروع ہو جاتی ہے. تو پیپ کی وجہ سے کل بھی ہم نے ذکر کیا کہ جہاں پیپ پڑے گی تو اس وقت جو درجہ ہوگا وہ ورم کا درجہ ہوگا، اور جب انسان حالت مرض جو ہے وہ ورم کے درجے پہ چلی جاتی ہے تو پھر ادویات جو ہیں وہ بھی پھر آخری لیول کی آپ کو استعمال کرنی پڑتی ہیں، اور وہاں آپ نے تریاک ہی استعمال کروانا ہے. اس سے نچلے لیول کی ادویات جو ہیں پھر وہ یہ شدید محرک شدید اور یہ ملین وغیرہ کام نہیں کرتی. یہ تینوں ادویات جو ہیں کیونکہ 3 درجے سوزش کے ہیں اور 3 ہی ورم کے ہیں، تو 3 ادویات جو ہیں قانون مفرد اعضاء کی جیسے 6 ادویات 6 پوٹنسی ہیں، 6 درجے ہیں ہر دوائی کے. تو جو پہلے 3 درجے ہیں وہ سوزش کے 3 درجوں کے لیے مختص کیے گئے، اور اگلے جو 3 درجے ہیں وہ ورم کے لیے جو ہیں استعمال ہوتے ہیں، ملین، مسل اور
شدید، معرق، شدید اور ملین، یہ 3 درجے جو ہیں وہ سوزش کے دردوں جب تک مرض سوزش کی درجوں تک رہتا ہے تو کام کرتی ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کے پاس مرض جو ہے وہ ورم کے درجے میں چلا جاتا ہے تو پھر وہاں پہ آپ کے پاس کیونکہ زہر میں تبدیل ہو چکا ہے، وہاں پہ زہریں بننا شروع ہو گئی ہیں، تو وہاں پھر جو ہے وہ آپ نے یا تو اس کا اخراج کرنا ہے یا اس کا جو ہے وہ تریاق دینا ہے، اس کو اینٹی ڈوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر وہاں پہ آپ نے تریاق مسل، اکسیر اور تریاق، پھر آپ کے پاس یہ ہوگی، کیونکہ وہاں پہ قوتیں بھی انسان کی ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، اس کی امیونٹی سسٹم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور وہاں اس کو قوت دینے کے لیے آپ کو اکسیر بھی دینی پڑتی ہے، اور جب زہریں بن گئی ہیں تو زہروں کے تدارک کے لیے جو ہے آپ اس کو نکال بھی خارج بھی کر سکتے ہیں مسل دے کے، اور آپ اس کو تریاق دے کے تو اس کا اینٹی ڈوٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کو وہاں پہ اس کے زہر کے اثرات کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ضمناً چیزیں بیچ میں آ گئیں جو کہ آپ کی روزمرہ پریکٹس میں آپ کو کام آنے والی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں جب اس کے جراثیم کی وجہ سے پیپ آنا بن چکی ہوگی، پیپ بن جائے گی، تو پیشاب جو ہے وہ گاڑھا آئے گا، پیپ کی وجہ سے جب اس کی آمیزش ہوگی تو جو پیشاب ہے وہ گاڑھا ہوگا، وجہ جو ہے وہ پیپ ہوگی۔ بعض اوقات جو ہے یہ زیادہ پیپ اور انفیکشن وغیرہ جب زیادہ ہو جاتا ہے تو خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس مرض میں مریض کا جو جیسے ہم نے پیچھے پیپ کی وجہ سے بتایا کہ جو یورین ہے وہ بدبودار ہو جائے گا، اس میں اسمیل آنا شروع ہو جائے گی جب ورم پہ ہوگی چیزیں جو ہیں۔ اور یہ موبائل کسی دوست کو آوازیں آ رہی ہیں، اچھا ادھر سے آ رہی، ٹھیک، وہ کسی دوست کا موبائل شاید مائک وغیرہ آن تھا، تو اچھا اس میں پیپ آئے گی، پھر خون آئے گا، اور جو یورین ہے وہ بدبو والا ہوگا، اس میں اسمیل ہوگی، ٹھیک۔ اس کے علاوہ جو ہے کیونکہ اس میں امیزیس یا پس وغیرہ کی تو وہ جو ہے دھندلا بھی ہوگا، اس میں وہ جو کلیئر نہیں ہوگا بلکہ وہ گدلا ہوگا، کرورا جو ہے، پیشاب جو ہے وہ کرورا ہوگا، کرورا جو ہے وہ دھندلا پن اس میں پایا جائے گا۔ اچھا، حتمی تشخیص کے لیے جو ہے اس کے لیے بایوپسی بھی کروائی جاتی ہے، جیسے ہم نے کل بھی ڈسکس کیا کہ کینسرس سیل کی ڈائگنوز کے لیے بھی فائنل ڈائگنوز جو ہے وہ بایوپسی پہ ہی ہوتی ہے، کہ وہاں سے جو ہے وہ پیس لیا جاتا ہے، ذرہ لیا جاتا ہے، اور اس کا جو ہے آہستہ، اچھا وہ پیشنٹ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑی سی ڈسٹربنس میں معذرت چاہتے ہیں۔ حتمی جو یہ جو بڑے امراض ہیں نا، ان کو پہلے تسلی کے ساتھ ان کی جو ہے وہ تشخیص کر لینی چاہیے، اس میں جلدی جو ہے آپ نے فوراً نہیں چلے جانا کہ اس کو جو ہے ہم نے آج ہی ادویات سٹارٹ کرنی ہے، بلکہ جتنے بھی یہ کریٹیکل کیسز ایسے ہوتے ہیں تو ان کی پہلے تسلی کے ساتھ جو ہے وہ تشخیص کرنی چاہیے، چاہے آپ نبض سے کر رہے ہیں، کرورے سے کر رہے ہیں، زبان سے کر رہے ہیں، لیب رپورٹ سے کر رہے ہیں، الٹرا ساؤنڈ سے کر رہے ہیں، یا اس کا کوئی ہسٹوپیتھولوجی کا آپ کو ٹیسٹ کروانا پڑ جاتا ہے، بایوپسی کرانی پڑ جاتی ہے، تو جب تک اس کی ڈائگنوز کمپلیٹ نہ ہو تو علاج معالجے کی طرف نہیں جانا، ٹھیک ہے جی۔ چھوٹے موٹے مسائل ہوں بھی، درد کے ساتھ آیا تو ہم نے درد کی دوائی دے دی، لیکن اس طرح کے اگر بڑے مسائل کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں، آپ کو شک پڑ رہا ہے کہ یہ بڑا جو ہے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اس طرح کا، تو وہاں جو ہے وہ آپ نے پہلے ڈائگنوز کمپلیٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے جو ہے آپ یورین کا کلچر کروا سکتے ہیں، 5-6 دن لگ جاتے ہیں کلچر ٹیسٹ پہ بھی، لیکن اس میں بھی گروتھ آئے گی، اگر وہاں پہ بیکٹیریا کی گروتھ آتی ہے تو ڈیٹس مین کہ اس کا کنفرم ہو جائے گا کہ اس کو ٹی بی کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح ای ایس آر آپ کروا سکتے ہیں، ہم نے سی بی سی ٹیسٹ یا پہلے جو ٹیسٹ ریکمینڈ کیا اس میں ایک ٹیسٹ جو ہے شاید ای ایس آر کا ہم پہلے ذکر نہیں کر سکتے، وہ میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ ای ایس آر بھی جسم میں جو ہے وہ انفلیمیشن کو ظاہر کرتا ہے، سوجن کو ظاہر کرتا ہے، وہ سوجن جو ہے وہ سوزش والی بھی ہو سکتی ہے اور ورم والی بھی ہو سکتی ہے، اس کنڈیشن میں جو ہے ای ایس آر جسم میں جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ ای ایس آر سی بی سی رپورٹ یا بلڈ سی پی کا جو عام ٹیسٹ ہے، بلڈ کمپلیٹ پکچر جس کو کہتے ہیں، بلڈ سی پی ٹیسٹ پلس ای ایس آر کروایا جاتا ہے، بلڈ سی پی پلس ای ایس آر، اچھا یہ کمبائنڈ ٹیسٹ جو ہے وہ کروایا جاتا ہے۔ ای ایس آر بیسیکلی جو ہے وہ بلڈ سی پی کا ہی ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ بلڈ سی پی تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک جنرل سا ٹیسٹ ہے جس میں ڈبلیو بی سی، آر بی سیز اور ایچ بی وغیرہ، پلیٹلیٹس وغیرہ جو ہے ان کی جانچ کی جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ہی بلڈ سی پی کے ساتھ جو ہے وہ ای ایس آر ٹیسٹ بھی کروایا جاتا ہے،
ESR कहते हैं एरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ESR एरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा टेस्ट है को जो हमें बताता है कि इस वक्त जिस्म में जिस्म की किसी भी हिस्से में एक रैंडमली ये हमें थोड़ा सा आइडिया देता है कि जिस्म में जो है वो सोजिश कहीं हो गई है, कहीं इन्फ्लामेशन हो गई है जिस्म में, और वो फिर हम अब आगे डायग्नोस करते हैं उसकी साइन सिम्टम से और फिर बाकी अदर रेलिवेंट टेस्ट है। लेकिन ये हमें थोड़ा सा इंडिकेट कर देती है कि ये इसकी रीडिंग के जिस्म में जो है कहीं ना कहीं सोजिश है, और ये जो है वो 0 to 10 तक नॉर्मल होती है mg/dl, और अगर 10 से ज़्यादा है तो मुख्तलिफ इन्फेक्शन में जो है ये फिर 10 से जो है वो बढ़ती जाती है 20, 30, 40, 50, 60, 70, और जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब होगा कि इतनी ही जिस्म में सोजिश ज़्यादा है। ठीक है जी, ये टेस्ट भी आप जो है वो करवा सकते हैं। टीबी में भी ESR जो है वो बढ़ा हुआ होगा, और जहाँ भी जो भी पीछे हमने टेस्ट पढ़े हैं या जो हमने बीमारियां पढ़ी हैं जहाँ भी सोजिश और वर्म वाले मामला थे, तो जिस बीमारी में भी जिस्म में सोजिश और वर्म होगा तो उस बीमारी में ESR भी बढ़ा हुआ होगा। तो आप ब्लड CP करवा सकते हैं प्लस ESR, तो उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा कि अब जो है मर्ज जो है वो कौन से दर्जे पे पहुंच चुका है और कितनी शिद्दत इख्तियार कर चुका है, वो इसकी रीडिंग से भी आपको कुछ हेल्प मिलेगी डायग्नोस में। इसके अलावा यूरिन कल्चर का हमने बता दिया कि वो करवा सकते हैं टीबी की टेस्ट के लिए। दूसरा ESR करवा सकते हैं। तीसरा जो है वो PCR टेस्ट भी ब्लड से ही होता है, सेरोलॉजिकल टेस्ट इसको कहते हैं PCR फॉर टीबी, ये भी आप करवा सकते हैं। उसके अलावा जो है बायोप्सी करवा सकते हैं। ये 3-4 टेस्ट जो हैं वो रेलिवेंट है इसके। एक ESR करवा सकते हैं, दूसरा यूरिन कल्चर करवा सकते हैं, तीसरा आप PCR फॉर टीबी करवा सकते हैं। ठीक है जी, ये भी ब्लड का टेस्ट हो गया, ये यूरिन का टेस्ट हो गया, ये भी ब्लड से टेस्ट हो जाएगा। और चौथा आप बायोप्सी करा सकते हैं। अगर इनमें आपको क्लियर नहीं होता तो फिर आप बायोप्सी की तरफ जाएंगे, और बायोप्सी में ये होता है कि वो गुर्दे से जो है वो छोटा सा पीस निकालते हैं, जिस एरिया में भी इन्फेक्शन होता है तो उस वहाँ से वो थोड़ा सा पीस जो है वो ले लेते हैं और हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज देते हैं। इस प्रोसीजर को जो है हम बायोप्सी कहते हैं, यानी कट लगा के चीरा लगा के तो थोड़ा सा मुतासरा हिस्से में से जो है वो कुछ सेल्स जो है कुछ टिश्यूज़ जो है वो ले लिए जाते हैं, और उन टिश्यूज़ का फिर मुताला किया जाता है कि इसमें कौन कौन से जो है वो बीमारियाँ हैं। बायोप्सी का टेस्ट जो है वो कैंसर की डायग्नोस के लिए भी जो है बहुत ज़रूरी है, वो हम आगे जाके गुर्दे के कैंसर में जो है वो पढ़ेंगे। बायोप्सी टीबी के डायग्नोस के लिए भी अगर आपको पिछले किसी टेस्ट में ना क्लियर हो तो फिर आप बायोप्सी पे भी जा सकते हैं। बायोप्सी की रिपोर्ट आपके पास जब आती है तो उसमें भी रिपोर्ट बाज़ दफ़ा पेशेंट करवा के ला चुके होते हैं, क्योंकि हमारे पास एक अलमिया ये भी है कि फ़्रेश केस बहुत कम आते हैं। मोस्टली जो है वो रिजेक्टेड केसेस आते हैं, या वो केसेस आते हैं जो 4-5 साल 10 साल जो है दवाइयाँ खा के धक्के खा के और नहीं ठीक होते, तो उस कंडीशन में जो है वो तिब की तरफ जो है उनका रुझान होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो पेशेंट अमूमन जो है वो एलो के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और जब पिट चुके होते हैं नहीं ठीक होते तो फिर जो है वो तबीब की तरफ जो आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है वो आपको पेशेंट जब आएगा तो वो थब्बा उसने रिपोर्ट्स का उठाया हुआ होगा, तो फिर भी आपके नॉलेज में होनी चाहिए ये रिपोर्ट्स जो हैं आपको पढ़नी और समझनी आनी चाहिए, कि जब आपके सामने जो है वो फाइल रखेगा तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देखेंगे तो सारे मामला आपके सामने होंगे। तो बाकी आप पेशेंट की फिर तशख़ीस जो है वो नब्ज़ से करोड़े से और अपनी जो तिब के जो जांचने के मयार हैं उसके मुताबिक जो है वो आप उसकी तशख़ीस करके तो दवाई शुरू करवा सकते हैं। उस हवाले से भी ये आपके जो है वो जहन में होनी चाहिए। उसके बाद जी हम आगे चलते हैं, क्योंकि टॉपिक हमारे जो है वो दोस्त इसकी ज़रा एक तस्वीर बना लें तो फिर जो है बल्कि टीबी के इलाज भी मैं लिख देता हूँ तो फिर तस्वीर बना लीजिएगा।
टीबी का इलाज जो है उसके लिए जो होम्यो वाले दोस्त हैं वो बेसिलिनियम दवाई जो है वो इस्तेमाल करवाएंगे। होम्योपैथिक में बेसिलिनियम दवाई जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। कलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। कलकेरिया आयोडाइड दवाई जो है ये बहुत अच्छा काम करती है। ये तीनों अद्वियात जो हैं वो आप 200 ताकत में जो है इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो ट्यूबरकुलिनियम एक दवाई है जो टीबी की मखसूस दवाई है, वो भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। और ये हमेशा ऊंची पोटेंसी में इस्तेमाल करवानी होती है, 1 M पोटेंसी में, जिसे 1 लाख ताकत कहते हैं। ट्यूबरकुलिनियम की जो डोज है वो हर 10 दिन के बाद एक रिपीट करनी होती है। हर 10 दिन बाद एक खुराक दी जाती है और बाकी 3 अद्वियात जो आपको बताएं वो सुबह दोपहर शाम आप जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। कानून मुफरत अज़ा के दोस्त जो हैं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में जिनको बेस्ट अद्वियात जो पाया, इसी तरह आप सब अपने अपने तजर्बात शेयर करेंगे। जो मैंने अपने तजर्बे में बेहतर अद्वियात पाई टीबी के इलाज में, मैं वो बयान करूँगा। अगर कुछ दोस्तों को हो सकता है कि वो डाउट हो कि ये हमारे तजर्बे में तो ये चीज़ आई है, तो वो अपने तजर्बात भी शेयर करें, हम उनसे फ़ायदा उठाएंगे और अपना तजर्बा जो हमारा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप हमारे तजर्बे से भी फ़ायदा उठा सकें। त्रियाक 6 जो है वो सबसे बेहतरीन दवाई है गुर्दों की टीबी की भी और फेफड़ों की टीबी की भी, ठीक है जी। इसके साथ क्योंकि बुखार रहते हैं और बुखारों को और जो है वर्म है, तो वर्मों को तहलील करने के लिए अर्कियात जो है वो आपने ज़रूर इस्तेमाल करवाने। उसमें आप अर्के गुलाब इस्तेमाल करा सकते हैं, अर्के मको जो है इस्तेमाल करा सकते हैं, अर्के कासनी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये तीनों अर्कियात जो हैं वर्मों को तहलील करते हैं और बुखारों को उतारते हैं। टीबी के जो बुखार होंगे वो, और इसके अलावा जब गुर्दे के जो बाकी ये पस वाले मामलात होंगे या उसमें पेशाब के जलन या तकलीफ़ के साथ आने वाले मामलात होंगे, तो उन सब को जो है ये अर्कियात, और अर्कियात ऐसा है कि क्योंकि वर्म का दर्जा है तो यहाँ पे इम्यूनिटी इंसान की टूट चुकी होती है। इंसान का जिस्म जो है वो लागर हो चुका होता है। इंसान के जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़ियत भी नहीं रहती और जर्नल क़ुव्वत भी जो है वो भी नहीं रहती। तो सख्त अद्वियात या अद्वियात की क्वांटिटी ज़्यादा देने की बजाय माइनर क्वांटिटी देनी होती है। जैसे त्रियाक की क्वांटिटी है कि आपने 2 रत्ती 3 रत्ती, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं जाना होता। और ये रत्तियों में खुराक होती है। ये आप डोजेस ज़्यादा रिपीट करवा सकते हैं उसकी केस की अग्रेशन के हिसाब से। जितना भी आपके पास अलामात अगर शिद्दत में है तो आप इसको 3 दफ़ा की बजाय 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, इवन कि आप हर घंटे के बाद भी रिपीट करवा सकते हैं। लेकिन उसकी खुराक जो है, मिकदार जो है वो कलील मिकदार में आपने इस्तेमाल करवानी है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ज़ौफ़ इस वक्त पैदा हो चुका है, ठीक है जी। फिर जब कुछ बेहतरी की तरफ आ जाए तो फिर आप साथ अक्सीर का सहारा लेके उसको खड़ा कर सकते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी जो है बेहतर हो जाए, उसमें जो उसकी क़ुव्वतें हैं वो थोड़ी बहाल हो जाए। जब हालत मर्ज़ से वो थोड़ा बेहतर हो जाए, निकल लें, उसको आप उसकी शिद्दत वाली अलामात से, तकलीफ़ वाली अलामात से निकाल लें, तो फिर साथ आप अक्सीर का सहारा ले सकते हैं। और अर्कियात मैं इस हवाले से ज़रूर रिकमेंड करता हूँ और ज़्यादा ज़ोर इस वजह से देता हूँ कि बहुत लतीफ़ होते हैं, जल्दी सराहियत करते हैं जिस्म में, जल्दी इफ़ेक्ट करते हैं, जल्दी अपना असर जो है वो दिखाते हैं और मरीज़ के जिस्म पे बोझ नहीं बनते। ज़ूद हज़म है और लिक्विड है, पानी है, और वो भी उसकी जो है वो बिल्कुल लतीफ़ हालत जो है दवाई की वो हमारे पास अर्क होता है। किसी भी क्रूड फॉर्म में जो हमारे पास अद्वियात हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, तो उनका सबसे जो लतीफ़ शक्ल है वो अर्क होती है। और अर्क जो है वो बहुत जल्दी असर भी करता है और लेने में भी आसान होता है। मर्ज़ या मरीज़ जो है वो किसी भी हालत में हो तो आसानी से जो है ले सकता है। मरीज़ को आसानी से जो है एहतियात पिलाए जा सकते हैं और जल्दी असर भी उनसे जो है वो लिया जा सकता है। अंग्रेज़ी में जो है वो दोस्त जानते ही हैं कि 6 महीने से लेकर 9 महीने तक जो है वो अद्वियात का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। 6 से 9 महीने तक का एक कोर्स होता है जो अंग्रेज़ी इलाज मुआवजे में मुरवजा है, ठीक है। तो हमारे बहरहाल जो है मैंने अपने प्रैक्टिस में जो है जिनका इलाज किया है तो उनको 3 महीने के बाद जो है वो दवाई नहीं देनी पड़ी। ये 2 चीज़ों से ही अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने के बाद जो है वो टेस्ट रिपोर्ट्स जो हैं वो नेगेटिव आई हैं, बेहतर आई हैं। और होमियो में भी जो मैंने जो मेडिसिन बताई हैं वो भी आपको 3 महीने से ज़्यादा नहीं लेके जाती। 3 महीने में आपको जो है वो रिज़ल्ट्स को जो है वो नेगेटिव कर देती हैं। एलो वाली जो है वो आपको 6 से 9 महीने तक करना पड़ता है।
लोग ट्रस्ट का लैक ऑफ ट्रस्ट का फैक्टर है, वरना कानून मुफरदा की अदवियात जो हैं वो सबसे बेहतर रिजल्ट देती हैं, एक्यूरेट रिजल्ट देती हैं और जल्दी रिजल्ट जो है उनके रिजल्ट जो हैं वो मिलते हैं। उसके बाद जी अगली ये एक तस्वीर बना लें दोस्त, मैं पानी पी लूँ तो फिर अगली बीमारी की तरफ जो है वो चलते हैं।